Hi students, welcome back. Good morning all of you. We are discussing indefinite integration. Yesterday exam సంబంధించి మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మీకు ఆల్రెడీ మీకు ఛానల్లో పెట్టాను, చూడండి. కంప్లీట్ డౌట్స్ అన్ని, సొల్యూషన్స్ అన్ని. ఐ డోంట్ వాంట్ ఫస్ట్ వేస్ట్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైం. సో ప్రతి ప్రాబ్లమ్కి డౌట్ సొల్యూషన్ చూడండి. అయితే 2 క్వశ్చన్స్, లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది బై పార్ట్ సంబంధించి. అది సిలబస్లో యాక్చువల్గా మనకి లేదు, అది ఈ వీకెండ్లో. సో ఈ వీక్ కవర్ అవుతుంది కాబట్టి అది యాడ్ స్కోర్ ఇస్తారు. అలాగే 12th క్వశ్చన్ అనుకుంటాను, అది కూడా ఆప్షన్ నుంచి చేయొచ్చు. అది కూడా చూడండి వన్స్ మీకు. ఓకే, నౌ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ సంబంధించి ఇండెఫినిట్, వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఇండెఫినిట్ ఇంటిగ్రేషన్ by using partial fractions. అందులో ఒక 4-5 మోడల్స్ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేసి టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ద వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఈజ్ బై పార్ట్స్. అంటే యూవి ఫార్మ్ లో మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఇంటిగ్రల్ dx by e to the power of x plus e to the power of 2x and integral x cube minus 2x plus x square plus x minus 2 dx. Okay, dx by e power x plus e to the power of 2x. అంటే ప్రాబ్లం ఇవ్వగానే by using partial fractions అనే సంగతి మనకి తెలియదు. We have to identify first indefinite integration, whatever problem is given in the exam. First we have to identify whether directly belongs to formula or not. If directly doesn't belongs to any formula, just you put substitution. Okay, now dx by e power x plus e to the power of 2x. Now I am going to write this one as dx by e to the power of x of 1 plus e power x. Okay, now we can use partial fraction, or simply we can write here is 1 plus e power x and here is just e power x. Now the numerator I am going to write as 1 plus e power x minus e power x by e power x of 1 plus e power x dx. Okay, లేదా you can apply a by e power x plus b by 1 plus e power x అనుకొని you can use partial fractions. Now 1 by e to the power of x dx minus 1 by 1 plus e power x dx. So it is just like e to the power of e power minus 6. How to do this integration? ఇది కొద్దిగా డిఫరెంట్ క్వశ్చన్. నెంబర్ డిఫరెంట్ గా చేయొచ్చు. ఒక ప్రొసీజర్ యూ కెన్ మల్టిప్లై ద న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ విత్ e power x చేసుకోవచ్చు, మల్టిప్లై డివైడ్ విత్ e power x. దట్ ఈస్ వన్ ప్రాసెస్. అండ్ అనదర్ ప్రాసెస్ యూ కెన్ రైట్ లైక్ dx by 1 plus 1 by e power minus x. ఓకేనా, 1 by e power minus 6. Now e power minus 6, it is minus e power minus 6 integral minus by e power minus 6 plus 1. So you see, what about e power minus 6 plus 1 is equal to t? What about its derivative? Now minus e power minus 6 plus tt by t. So minus e power minus 6 plus log mod t e power minus 6 plus 1 plus a constant c. Okay na? Now see this question, x cube minus 2x plus 3 by x square plus x minus 2. This is good question, very good question. ఇది యాక్చువల్ గా పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ మీద ఫుల్ కమాండ్ ఉంటేనే ఈ ప్రాబ్లం మనం చేయగలం. ఓకే, సో ఇట్స్ బిలాంగ్స్ టు, చూడండి, న్యూమరేటర్ పవర్ ఈజ్ x cube and denominator highest power is x square. So numerator power is greater than that of the denominator power. అలాంటి ప్రాబ్లం చేయాలంటే, so first you have to divide x square plus x minus 2 divided with x cube minus 2x plus 3. Now x times, so x cube plus x square minus 2x. Division మీకు తెలుసు కాబట్టి I don't want to discuss. So these two gets cancelled. Minus x square plus 3. So it is minus 1. So minus x square, that is minus 6 plus 2. Okay, now plus minus, these two gets cancelled. So x plus 1. So this will be the remainder. Now I am going to write this one as x minus 1 plus x plus 1 by
x square plus x minus 2 dx. చూడండి మీకు పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ ఈ మోడల్ ఐడియా ఉంది. దిస్ ఇస్ కోషెంట్ ప్లస్ రిమైండర్. మీకు డౌట్ ఉంటే ఒకసారి ఎల్సిఎం కనుక్కొని చూడండి. రెండు ఫ్రాక్షన్స్ ఈక్వలే కదా. x square plus x minus 2, first you multiply with x cube plus x square minus 2x minus x square minus x plus 2 and plus x plus 1. So plus x square minus x square cancel. So that is x cube minus 2x plus x. Plus x minus x cancel, of course, minus 2x, and it is only one constant. 1 plus 2, that is 3. So numerator satisfactory kada. ఒకసారి వెరిఫై చేసుకోండి. డౌట్. ఓకే. Now this is nothing but integral x minus 1 dx plus integral of, ఇప్పుడు ఇది ఎలా చేస్తాం? మళ్ళీ px plus q by ax square plus bx plus అనుకొని చేయొచ్చు. లేదా if it has factors we can apply partial fractions. ఈ మోడల్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. దిస్ ఈజ్ ఆఫ్ ది ఫార్మ్. ఈ మోడల్లో ఉన్నాడు px plus q by ax square plus bx plus dx plus c. ఈ మోడల్ చెప్పేటప్పుడు I discuss with you. ఏం డిస్కస్ చేశాను మీతో నేను? దీనికి ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే, if it has factors you go through with partial fractions. If not, then only you apply px plus q is equal to L into derivative of ax square plus bx plus c plus a. Okay? So in factors ఉన్నాయి కాబట్టి I am going to write this one as x plus 2 of x minus 1 dx. Now that is x square by 2 minus x plus, we can split into two fractions, a by x plus 2 plus b by x minus 1 dx. I think you know very well how to find these two values. So now the answer is x square by 2 minus x plus a into log mod x plus 2 plus b into log mod x minus 1 plus a constant c. Just find the values of a and b. Okay, I will explain two more problems by using partial fractions. Then I will try to start by parts. Integration is most important to start with. ఈ మోడల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ అన్నింటిలో ఇట్స్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్. ఎందుకు డిఫరెంట్ అంటే న్యూమరేటర్ డిగ్రీ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ ది డినామినేటర్ డిగ్రీ. అలా ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ అండ్ దట్ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కోషెంట్ ప్లస్ రిమైండర్ బై ది డినామినేటర్. ఆ డినామినేటర్ని మళ్ళీ మనం స్ప్లిట్ ఇంటూ 2. ఇక్కడ దీని ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీ కెన్ స్ప్లిట్ ఇంటూ 2. ఇఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ లేకపోతే బై యూజింగ్ ది టైప్ px plus q by okay. Now the next one, integral dx by x of x to the power of 5 minus 1 of x to the power of 5 plus 1. Okay, so ఇది కూడా partial fraction, but here is x. జనరల్ గా వచ్చేది ఏంటంటే ఇక్కడ x power 5 ఉంది, ఇక్కడ just x ఉంది. How? It's very simple. Just what about the derivative of x power 5? 5 into x to the power of 4. Now here is only x. Now I am going to write x as x to the power of 4 by x to the power of 5. The numerator derivative వస్తుంది, denominator లో same term. So it is x power 5 minus 1 of x power 5 plus 1 dx. Now let it be x power 5 is equal to t. Then what we get? 1 by 5 of
dt by t, t minus 1 and t plus 1. So we can split into 3. That is 1 by 5 into a by t plus b by t minus 1 plus c by t plus 1 dt. Okay? You can find the values of a, b, c. A is t is equal to 0, substitute just you will get a is equal to minus 1. So 1 by 5 minus 1 by t, t is equal to 1, substitute just 1 into 2, 1 by 2. So 1 by 2 of t minus 1, minus 1 substitute just minus 1 minus 2. So that is 2. That is 1 by 2 by t plus 1. So the value is a is equal to 0, substitute just t is equal to 0, substitute just minus 1 plus 1. That is minus 1. Okay. Okay. These are the values. Now what about the answer? That is minus log t. What is t? X to the power of 5 plus half into log mod t minus 1. What is t? X power 5 minus 1 plus half log x to the power of 5 plus 1 plus a constant c. I think you can simplify. Minus 1 by 2 రాసుకొని ఇక్కడ పవర్ స్క్వేర్ రాసుకొని చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఆ సింప్లిఫికేషన్ పార్ట్ మీరు చూడండి. I will explain one more question. Next one, integral cos 2x into sin 4x whole divided by cos power 4x into 1 plus cos square 2x dx. Okay, so problem again we don't you cannot identify whether it belongs to partial fractional model or not. Just you see it is sin 4x, so numerator can be written as cos 2x into sin 4x can be written as 2 sin 2x into cos 2x. Okay, now so you observe the question, numerator rasinte manaku idea vachesindi 1 plus cos square 2x. So you see up to here except cos power 4 all are in terms of cos 2x and there is the derivative of cos 2x is just nothing but sin 2x undi kada. So cos power 4x ni kuda we have to write in terms of cos 2x. So problem lo mottham in terms of cos 2x lo undi, cos 2x derivative sin 2x undi. So cos power 4 ni kuda we have to write in terms of cos 2x. Ante cos power 4x ante we can write cos square x whole square kada, but cos square x ante we can write 1 plus cos 2x by 2. Okay, now cos power 4 ఎలా వస్తుంది చూడండి, 1 plus cos 2x by 2 whole square. ఓకేనా, సో cos power 4x ni cos square x whole square, cos square x can be written as 1 plus cos 2x by 2 whole square రాసుకుంటే అయ్యింది. Now you can take cos 2x is equal to t, cos 2x is equal to t. Now what about its derivative? Minus 2 sin 2x dx is equal to t. Of course it is dx is there, so minus what will be the question? So minus cos 2x cos 2x, whatever cos 2x it is t, so minus t square by t square dt by 1 plus it is 1 by 4, so we can write 4 1 plus t whole square of 1 plus t square. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి, రాసేది కరెక్ట్గా రాసుకో. 1 plus t whole square, 1 plus t square. Now it is a partial fraction one. Partial fraction చూడండి, it is a repeated one. ఇది non irreducible quadrant. So we can split into minus 4 of a by 1 plus t plus b by 1 plus t whole square plus cx plus d by cx కాదు dt కదా. So ct plus d, ct plus d by 1 plus t square. ఒకసారి పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ ఐడియా చెప్తాను చూడండి, గుర్తుంచుకోండి ఒకసారి. x square by 1 plus x whole square of 1 plus x square. This is a linear, repeated linear. So we have to write two fractions, a by 1 plus x plus b by 1 plus x whole square. This is irreducible quadrant. So ax cx plus d.
x అంటే ఇక్కడ t కాబట్టి రాశాను. సో యూ కెన్ ఫైండ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ABCD ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఎలా చేయాలో మీకు ఐడియా ఉంది. ఓకే, డైరెక్ట్ నేను ఇంటిగ్రేషన్ చేసేస్తాను. ఇంటిగ్రేషన్ ఎలా చేస్తాను చూడండి. -4 ఆఫ్ వాట్ అబౌట్ ది ఇంటిగ్రేషన్ a into log of 1 plus t, of course mod, plus b into, this is just like 1 by x square. 1 by x square integration minus 1 by x. How to do the integration for this two? We have to split into two fractions. అంటే c వాల్యూ ఎంత వస్తుంది నాకు ఐడియా లేదు. c 0 వచ్చింది అనుకోండి, నో ప్రాబ్లం. c t వచ్చింది అనుకోండి, c into t by 1 plus t square dt and d into 1 by 1 plus t square dt. Okay, so this is same as it is, this is also same as it is. So what about this one? C into 1 by 2 అంటే ఇక్కడ 2 1 by 2 రాసుకుంటే log mod 1 plus t square plus d of tan inverse t plus a constant k. Okay, సో ABCD వాల్యూస్ కనుక్కోవడం మర్చిపోతుంది. దోస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి. సో పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ అనేది మీరు పూర్తిగా నేర్చుకోండి. అయిపోయింది కదా పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్. నోట్స్ని వెరిఫై చేయండి ఒకసారి జాగ్రత్తగా ప్రతి మోడల్. లేదా కంప్లీట్ పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ నేను ఆల్రెడీ నా ఛానల్లో పెట్టాను ఒక వీడియో, కంప్లీట్ ఒక 45 minutesలోనే మొత్తం టాపిక్ చెప్పిన వీడియో ఉంది, ప్లేలిస్ట్లో ఉంటుంది, ఒకసారి చూడండి. ఓకే, అలాగే ఎగ్జామ్ పేపర్ సొల్యూషన్స్ కూడా మీకు నిన్న జరిగిన ఎగ్జామ్ పేపర్లో ప్రతి ప్రాబ్లం చెప్పారు. ఒక 2 అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ ఉంటున్నాయి. వాటి మీకు యాడ్ స్కోర్ చేస్తారు. అది ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం. బై పార్ట్స్ అని. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ బై పార్ట్స్. ఇంకా పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ లో ఇంకా డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఏమంటారు, అన్ని పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ యూజ్ చేసే, బట్ బై పార్ట్స్ యూజ్ చేసి కూడా చేయించుకోండి ప్రాబ్లమ్స్. అవి డిస్కస్ చేద్దాం. బై పార్ట్స్ అంటే ఏంటి అంటే, in differentiation we have formula uv formula and u by v formula. If two functions are there, how to integrate, how to derivate అనేది మీరు ఫస్ట్ ఇయర్లో చేశారు. సపోజ్ ఇంటిగ్రల్ x into sin x dx. So how to integrate this one, the function x into sin x, how to integrate అంటే, it is just like there are two functions uv. It's different. There is no u by v formula in integration. There is no formula u by v. U by v formula ne ledu. Okay, so anti-derivative kin తీసుకున్నా కదా చెప్పి, derivative of uv is equal to u into derivative of v plus v into derivative of u. దీని డెరివేటివ్ ఇది కాబట్టి దీని ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్. బట్ డైరెక్ట్ గా ప్రాబ్లం ఇస్తే ఎలా చేస్తాం? uv ఫార్ములా ఇది కొద్దిగా కాంప్లికేటెడ్, కొద్దిగా జాగ్రత్తగా చేయాల్సింది. ఫార్ములా ప్రూవ్ చేస్తాను నేను, చూడండి. చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి. దీని మీద నెంబర్ ఆఫ్, ఐ థింక్ అరౌండ్ ఒక 4 classes దాకా ఇదే ఉంటుంది. నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటుంది దీని మీద. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ బై పార్ట్స్. ఇంటిగ్రేషన్ బై యూజింగ్ బై పార్ట్స్ ఉంటుంది. బై పార్ట్స్ అంటే 2 parts ని డివైడ్ చేసి మనం అప్పుడు అప్లై చేస్తాం ఫార్ములా. ముందు చెప్తాను వినండి, తర్వాత ఎలా వచ్చిందో కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. సో జస్ట్ లిజన్. ఇంటిగ్రల్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే, బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ దిస్ బై పార్ట్స్, we have to mention, we have to identify which function has taken as u and which function you have to consider as v. That is important. అంటే there will be 2 functions. మరి uv w ఉండదా? ఉండదు. There is no formula for uv w. డిఫరెన్షియేషన్ అనుకోండి, డెరివేటివ్ ఆఫ్ u రాసుకోవచ్చు, v రాసుకోవచ్చు, w తర్వాత x y z n రాసుకోవాలి, we can. బట్ ఇంటిగ్రేషన్ లో ఓన్లీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 2 functions ఓన్లీ, u అండ్ v ఓన్లీ, 2 functions ఉంటేనే చేయగలం. థర్డ్ ఫంక్షన్ ఉంటే యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దమ్ ఇంటూ 2. అది ఎలా అనేది మనం ఫర్దర్గా డిస్కస్ చేద్దాం. సో అయితే ఇక్కడ uv ఫార్ములా నేర్చుకోవడం, uv అని పేరు వాడదు. నేను చెప్తాను సింపుల్గా మీకు గుర్తుండాలంటే, ఇట్స్ లెంగ్తీ ఫార్ములా
How to remember? I will explain. Just write like first function into second function. Okay? ఏది ఫస్ట్ అనుకోవాలి, ఏది సెకండ్ అనుకోవాలి, which you have to consider as first function, which you have to consider second function అనేది I will explain. Just to see the formula, first into second function is equal to first into integral of second function minus integral of derivative of first function integral of second function టోటల్ మొత్తానికి ఇంటిగ్రేషన్. కంగారు పడద్దు, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, రాలేదనుకోవద్దు, ఇప్పుడు వస్తుంది. టేక్ సమ్ టైం. సో ఫస్ట్ ఇంటూ సెకండ్ ఫంక్షన్. ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఏదనుకోవాలో కరెక్ట్గా అనుకోకపోతే ప్రాబ్లం రాదు. మీకు సంవత్సరాల తరబడి చేసినా మన సీరియల్స్ వస్తుంది చూసారా, అలా సాగిపోతూ ఉంటుంది, ఎప్పటికీ ఎండ్ అవ్వదు. సో ఏ ఫంక్షన్ ఏది, ఇప్పుడు సపోజ్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ ఎక్స్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, నేను సైన్ ఎక్స్ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ సెకండ్ ఫంక్షన్ అయితే వాళ్ళు క్వశ్చన్ ఇవ్వటం ఇలా ఇచ్చారనుకోండి, ఇంటెగ్రల్ sin x ఇంటూ ఎక్స్ అన్నాడు. సరే ఇది ఫస్ట్ ఉంది, ఇది సెకండ్ ఉంది కాబట్టి ఇలా తీసేసుకున్నాం. ఫార్ములా ఏదో చెప్పాను నేను, sin x ఇంటూ ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ సెకండ్ కదా, ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ సెకండ్ అంటే ఎంత, ఎక్స్ ఇంటెగ్రేషన్ ఎంత, ఎక్స్ స్క్వేర్ బై మైనస్ ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్, ఈ ఇంటెగ్రేషన్ లో రెండు ఉంటాయి, మల్టిప్లికేషన్, డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఫస్ట్, ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ సెకండ్, ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసి అప్పుడు ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. ఓకే, డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ sin x డెరివేటివ్ cos x, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ సెకండ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై, ఈ మొత్తానికి ఇంటిగ్రేషన్. మళ్ళీ ఇక్కడ బై పార్ట్స్ వచ్చింది చూడండి, ఇక్కడ ఒక మళ్ళీ ఫంక్షన్ వచ్చింది, ఇక్కడ ఒక ఫంక్షన్ వచ్చింది, మళ్ళీ చేసుకుంటూ పోతే ఇంకో ఫంక్షన్ వస్తుంది, అలా మీరు చేసుకుంటూ పోతే ఎంతకాలమైనా ఎండ్లెస్. ఓకే, సో ఎప్పటికీ రాదు ఇక ఆన్సర్, తరతరాలుగా అట్లాగే వస్తుంది, సీరియల్ టైప్లో సాగిపోతుంది. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ సెకండ్ ఫంక్షన్ అనుకోవడమే చాలా ఇంపార్టెంట్. దాన్ని ఎలా అనుకోవాలని మనం షార్ట్ కట్ లాగా చెప్తారు, ఎందుకంటే సో ఇలా కాకుండా దీన్ని ఇలా తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ ఎక్స్ అని రాశాను, ఎక్స్ ఇంటూ సైన్, of course sin x into x is also equal to x into sin x. Now I am going to consider this one as first and this one will be second. So what about our formula? First function into integral of second, integral of sin x minus integral of derivative of x integral of sin x whole integration. Okay, so first function into integral of sin x అంటే ఎంత, minus cos x minus integral of derivative of x 1, integral of sin x అంటే minus cos x, already minus ఉంది కాబట్టి cos x. Now it is minus x cos x, integral cos x అంటే sin x plus సింపుల్ అయిపోతుంది. సో మీరు ఇలా రివర్స్ లో తీసుకుంటే ఫంక్షన్స్ అనేవి రావు, ఎప్పటికీ రావు. ఓకే, సో ఏది ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఏది సెకండ్ ఫంక్షన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. అది మీకు వచ్చేస్తూ ఒక 1 క్లాస్ జాగ్రత్తగా వింటే నథింగ్ టు వరీ. ఏదైతే తొందరగా ఎండ్ అయిపోతుందో డెరివేటివ్ చేస్తే దాన్ని వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఫస్ట్ ఫంక్షన్. దానికి ఒక ఫార్ములా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, మనం ఫస్ట్ ఈ ఫార్ములా చూడండి, ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఇంటూ ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ సెకండ్ ఫంక్షన్. ఎలా వచ్చింది ప్రూఫ్ ఏంటి అంటే, సపోజ్ ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ f of x into g of x dx. There are two functions, both are differentiable functions, f of x into g of x. ఇది ఫస్ట్ అనుకుంటాను, ఫస్ట్ ఫంక్షన్ f of x into ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ g of x dx, ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఇంటూ ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ సెకండ్ వన్ మైనస్ ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ పెద్ద ఇంటెగ్రల్, అందుకని పెద్ద సైజు రాశాను. ఎందుకని ఇక్కడ 2 ఉంటాయి, ఏంటి, డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఫస్ట్, ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ సెకండ్, డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఫస్ట్, ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ సెకండ్, ఈ మొత్తానికి కలిపి ఇంటిగ్రేషన్. మీరు ఇదే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది నేను ప్రూఫ్ కోసం చెప్తాను, ప్రూవ్ చేద్దాం. ఓకే, ఎలా ప్రూవ్ చేస్తానంటే, ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ దిస్ వన్, ఇది తీసుకుంటాను. f of x ఇంటూ, అంటే ప్రూఫ్ ఏం అవసరం లేదు, ఐపీలో అవసరం లేదు, ఇంటర్మీడియట్ ఎక్కడ అవసరం లేదు, f of x ఇంటూ g of x dx అంతే కదా. దీన్ని కన్సిడర్ చేస్తాం, దీని డెరివేటివ్ కనుక్కుంటాం. అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటి, దీని డెరివేటివ్ కనుక్కుంటే దీని ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి అందుకోసం. సో అలా ప్రూవ్ చేస్తాం. సో f of, ఇప్పుడు డెరివేటివ్ కదా, సో డెరివేటివ్ ఆఫ్ 2 ఫంక్షన్స్ అంటే యూవీ ఫార్ములా, అంటే డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ f dash x ఇంటూ యూవీ ఫార్మ్ అయితే ఉంది కదా, డెరివేటివ్ ఆఫ్ u ఇంటూ
v అలా రాస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్లస్ ఈసారి ఏంటి f of x into the derivative of this one. What about its derivative ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? g of x. మరోసారి చెప్తా చూడండి, డెరివేటివ్ ఆఫ్ uv అంటే u dash v ప్లస్ u v dash కదా, u dash అంటే f dash x v as it is. Now plus u into the derivative of integral g of x, which is nothing but derivative integration cancel g of x. Okay na? Now okay kada, taking integration on both the sides, taking integral on both sides. Okay, taking integration on both the sides. Integration చేసామనుకోండి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, డెరివేటివ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. We have f of x into integral of g of x dx. ఇదేదో చైనా లాంగ్వేజ్ కదా, మన లాంగ్వేజ్. టేకింగ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆన్ బోత్ ది సైడ్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ తీసుకున్నాం, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ మొత్తం ఇంటిగ్రేషన్ రాయాలి, దీనికి రాయాలి ఇంటిగ్రేషన్, దానికి f dash x into integral of g of x dx ప్లస్ అంటే దీనికి ఇంటిగ్రేషన్ కదా, దీనికి కూడా ఇంటిగ్రేషన్, ఇంటిగ్రల్ f of x into g of x dx. ఓకేనా? అంటే మొత్తాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. ఇంటిగ్రేట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ డెరివేటివ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ ఇంటిగ్రల్. నౌ ఇది కదా మనకు కావాల్సింది. నౌ ఫ్రమ్ దిస్ యూ కెన్ రైట్ f of x into integral g of x dx. ఇది తీసుకొచ్చేసాను మైనస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ f dash x into integral of integral of g of x dx is equal to integral of f of x into g of x dx. So integral f of x dx అంటే కంగారు పడద్దు, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ప్రూఫ్ అనేది అవసరం లేదు మనకి ఎగ్జామ్లో, ఏ ఎగ్జామ్లో అడగరు, జస్ట్ మీకు ప్రూవ్ చేశాను అంతే. ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అది కూడా ఫార్ములా కూడా యూ డోంట్ రిమెంబర్ లైక్ f of x into g of x, జస్ట్ రిమెంబర్ ఇంటెగ్రల్ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఇంటూ సెకండ్ ఫంక్షన్, ఇంటెగ్రల్ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఇంటూ సెకండ్ ఫంక్షన్ ఓన్లీ. ఒక 5, 10, 6 ప్రాబ్లం చేసేసరికి మనకు ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది ప్రాబ్లం. ఓకే, అయితే విచ్ వన్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఫస్ట్ ఫంక్షన్. ఏది ఫస్ట్ ఫంక్షన్ అనుకోవాలంటే మనకి ఒక ఫార్ములా ఐలెట్ అంటారు. ఐలెట్ రూల్ అంటే ఇక్కడ టీ ఇట్లా ఉండొచ్చు, ఈ ఇలా రావచ్చు, ఇబ్బంది లేదు. చెప్తాను మీకు ఐలెట్ రూల్ అంటే కొద్దిగా పెద్ద రాస్తాను. ఐలెట్ అంటే ఈ రెండు ఇంటర్చేంజ్ చేసిన ఇబ్బంది లేదు. వాళ్ళు ఆర్బిట్ ఐ అంటే ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నామెట్రీ, ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నామెట్రీ ఫంక్షన్స్. ఎల్ మీన్స్ logarithmic functions, a means algebraic functions, t means trigonometry functions, and e means exponential functions. సబ్జెక్ట్ ఐలెట్. ఐ మీన్స్ ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నామెట్రీ, ఇది రాసుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్, మస్ట్ అండ్ షుడ్గా మీకు గుర్తుండాలి. ఐ మీన్స్ ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నామెట్రీ ఫంక్షన్, L means logarithmic function, A means algebraic function, and T means trigonometry function, and E is exponential. Exponential అంటే e power x, a power x ఇట్లా exponential functions. ఓకే, అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటో చూడండి. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై. సపోజ్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యు ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్, ఇంటెగ్రల్ x into sin x. జస్ట్ లిసన్. ఓకే, this is what is x. X is an algebraic function. This is algebraic function. And what about sin x? It is a trigonometry function. So in these two we have to consider a is the first and t is the next. Okay na? చూడండి, ఈ 5 letters లో a ఫస్ట్ వస్తుంది, తర్వాత t వచ్చింది. సపోజ్ ఇలా ఇచ్చారు అనుకోండి క్వశ్చన్, x into sin inverse x అన్నారు, x into sin inverse x. This is algebraic function, this is inverse trigonometry. వాళ్ళు క్వశ్చన్లో ఇలా ఇచ్చారు కదా, మీరు దీన్ని ఫస్ట్ సెకండ్ అనుకొని చేశారంటే చెప్పారు కదా, మీకు ఆన్సర్ ఎప్పటికీ రావు. ఓకే, సో
first we have to take which one is first function, which one is second function. First we have to identify. This is algebraic function and this one is inverse trigonometric function. AI ఈ రెండిట్లో ఫస్ట్ వచ్చిన లెటర్ ఏంటి చూడండి, ఇక్కడ మనకు ఉన్నది ఈ రెండు AI, బట్ I comes as first and A as next. సో I we have to consider అంటే sin inverse x into x రాసుకోవాలి. ఇది ఫస్ట్ ఫంక్షన్, ఇది సెకండ్ ఫంక్షన్. I అంటే ఇన్వర్స్ ట్రిగోనోమెట్రీ. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఇన్వర్స్ ట్రిగోనోమెట్రీ తీసుకోవాలి, సెకండ్ ఫంక్షన్ ఆల్జీబ్రిక్ ఫంక్షన్. లేదంటే మీరు రివర్స్లో తీసుకొని చేస్తామంటే చేసుకోండి, ఇబ్బంది ఏమీ లేదు. మీకు ఆన్సర్ రాదు, ఎక్కడ ఆన్సర్ కనపడదు. ఓకే, ఎప్పుడంటే జనరల్గా ఈ షార్ట్ కట్ టైప్లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్లో ఆన్సర్స్ బట్టి మనం వెళ్తూ ఉంటాం. ఓకే, బట్ ఈ రెండింటికి యారో ఎందుకు రాశారంటే ట్రిగోనోమెట్రీ అండ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్స్, ఈ రెండు ఎండ్లెస్. ఈ రెండే ఫంక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు వెన్ ద క్వశ్చన్ బిలాంగ్స్ టు ఓన్లీ ట్రిగోనోమెట్రీ అండ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్స్, మనం ఏదైనా ఫస్ట్ ఏది సెకండ్ తీసుకున్నా జనరల్గా వస్తుంటాయి, ఎందుకంటే ఆ రెండింటికి ఎండ్లెస్. ఓకే, సో ఫస్ట్ యూ టేక్ ఎ స్క్రీన్ షాట్ అండ్ ఐ విల్ గివ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఈ కొద్దిగా స్లోగా చేయండి ఫస్ట్లో, దెన్ యూ కెన్ గో త్రూ. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఇంటూ సెకండ్ ఫంక్షన్, ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఇంటూ సెకండ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఇంటూ ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ సెకండ్ ఫంక్షన్. దీనికి ఏదో రకరకాల షార్ట్ కట్లు చెప్తుంటారు, అవన్నీ కూడా అప్లై అవ్వవు, మనకి టైం వేస్ట్ అంత నేర్చుకోవాల్సిన పర్లేదు. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఇంటూ ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ సెకండ్ ఫంక్షన్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు చేసిన ప్రాబ్లం మళ్ళీ చేద్దాం. ఇంటెగ్రల్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ ఎక్స్. ఫస్ట్ మీరు రాసుకోండి, ఫస్ట్ టైం కాబట్టి బట్ యు రైట్ ఇట్ ఈస్ ఏ అండ్ దిస్ వన్ ఈస్ ఇన్వర్స్ ట్రిగోనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్. సో విచ్ వన్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఫస్ట్? యు సీ, సారీ, దిస్ ఈస్ ట్రిగోనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్. సైన్ ఇన్వర్స్, సైన్ ఎక్స్ రాసింది, సైన్ ఎక్స్ అంటే ట్రిగోనోమెట్రిక్ ఫంక్షన్. సో దిస్ విల్ బి ద ఫస్ట్ అండ్ దిస్ విల్ బి ది సెకండ్. నౌ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఇంటూ ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ సెకండ్ ఫంక్షన్. చదువుకుంటూ రాయండి, డెఫినెట్గా మీకు ఈజీగా 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేస్తుంది. ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఇంటూ ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ సెకండ్ మైనస్ ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ సెకండ్ ఫంక్షన్, టోటల్ ఇంటిగ్రేషన్. ఓకే, నౌ దట్ ఈస్ x into integral sin x is minus cos x minus integral of derivative of x is 1, integral sin x is minus cos x dx. So minus x cos x, minus into minus plus integral cos x means sin x plus a constant. అయితే ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ ఒక్కొక్కదానికి ఒక కాన్స్టెంట్ రాయట్లేదు, కంప్లీట్ గా యూ కెన్ టేక్ యాజ్ వన్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, ఇక్కడ ఒక కాన్స్టెంట్, ఇక్కడ ఒక కాన్స్టెంట్ రాయట్లేదు, టోటల్ గా యూ కెన్ రైట్ one constant. Suppose the same question, the question will be like x square sin x. So this is algebraic function. Keep it in mind, this is algebraic function, trigonometry. Which one comes first? Algebraic function. So it is first and second. Now first function into integral of second minus cos x minus derivative of first one 2x integral of second minus plus cos x dx. Sorry, ante kada? Yeah, cos x dx. Now it is minus x square cos x. Again we have two more functions, u into v. Two functions are actually. So 2 of this will be the first function and this is second function. Again it is algebra trigonometry. So bracket pettukondi. So first function into integral of second minus integral of derivative of first one 1 integral cos x sin x dx. So it is minus x square cos x plus 2x sin x. Integral sin x means minus cos x. Minus into minus plus. So 2 cos x plus a constant c. Okay, so the idea is the formula first function into second, first to second ఏదైనా కావాలి మీకు ఇది మైండ్లో పెట్టుకోండి. ఐలైట్ అని కొంతమంది లైట్ అని చెప్తుంటారు, LIATE అని. అఫ్ కోర్స్ ఇది కూడా ఈ రెండు జనరల్గా అంత ఏమి రాదు, నో ప్రాబ్లం, బట్ ఎక్కువగా మనకి ఇదే ఫాలో అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ దీనికి బై పార్ట్స్ అంటారు, అంటే యూవీ ఫార్ములా.
మరి u by v లేదా అండి ఫార్ములా? నో, దేర్ ఇస్ నో ఫార్ములా u by v, న్యూమరేటర్ బై డినామినేటర్. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దట్ ఇంటూ న్యూమరేటర్ into 1 by denominator రాసుకుంటే it will be in the form of uv కదా. Suppose it is just like u by v, so u into 1 by v. Now you can apply by parts. Okay, I will give some examples. First, very important, ఇప్పటివరకు మీకు రాని ఫార్ములా, చాలా మంది ఎవరు అడగలేదు, ఇంటెగ్రల్ log x అంట. వాట్ అబౌట్ ది ఫార్ములా ఫర్ ఇంటెగ్రల్ log x? ఇప్పటివరకు మనం చేయలేదు. 1 by x ఇంటిగ్రేషన్, the integral of 1 by x is nothing but log x. Then what about integral of log x? అది ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఓకే, బై యూజింగ్ బై పార్ట్స్. ఇంటెగ్రల్ log x dx. ఎలా, హౌ టు ఫైండ్ ఇంటెగ్రల్ log x dx? ఇది బై పార్ట్స్ లో ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నామంటే ఇట్స్ వెరీ సింపుల్, మీ అందరికీ తెలిసిన విషయాలే. సో log x అంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ లైక్ log x into 1, log x into 1. log x and log x into 1 అంటే ఒకటే, మా ఊళ్ళో కూడా అంతే, log x into 1. Now this is a logarithmic function and this one is algebraic function. Which comes as first? Logarithmic function first వస్తుంది. Okay, so this we have to consider first, and this one is, this is a logarithmic function and this is algebraic, ILA. So this is logarithmic function and this one is none. So now apply the formula. First function into integral of 1. What about integral of 1? X minus integral of derivative of first 1 by x, integral of second. Vertical integration. Formula కావాలంటే ఒకసారి ఇక్కడ రాసి ఉంచండి. ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ సెకండ్ ఫంక్షన్. మీరు ఎగ్జామ్ లో కూడా మొహమాట పడకుండా, సిగ్గుపడకుండా ఇక్కడ 1 2 అని రాసుకోండి, ఏది 1 ఏది 2 అనేది ఇబ్బంది ఏం లేదండి. ఏదో ఫస్ట్ ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఉండండి. మైనస్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ log x integral of 1 dx whole dx. Okay, now that is x into log x minus x cancel, integral 1 dx, that is x log x minus x plus a constant. So x common తీసుకుంటే log x minus 1 plus a constant c, that is equal to x into log x అంటే base e, remember that one, base e. So that is log x base e minus log e base e plus a constant c. So x into log of x by e to the base e plus a constant c. This is integral log x dx. ఇది యాక్చువల్ గా ఎంసెట్ లో ఇచ్చారు. మనం ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోం, మనకు కావాల్సిన ఈ ఫార్ములా, ఇంటిగ్రల్ log x dx is equal to x into log of x minus 1. లేదా సింపుల్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంటిగ్రల్ log x dx is equal to x log x minus x plus. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది బెటర్ మీ. ఇంటిగ్రల్ log x is equal to x log x minus x. మరి కాన్స్టెంట్ అలా బేస్ అలా కాకుండా ఇలా ఇచ్చారు. సపోజ్ ఇంటిగ్రల్ log x base 10. హౌ టు ఫైండ్ దిస్ వన్? సేమ్ ఫార్ములా కదా, log x base 10 అంటే we can write log x base e into log e base 10. Am I right? Now you can take log e by 10 as a constant, so that is nothing but log x base e. So log e base 10 of, again the formula is x log x minus x plus a constant. వాళ్ళు బేస్ 10 గా ఏది ఇచ్చినా సరే, 5 ఇచ్చినా 6 ఇచ్చినా ఏదైనా సేమ్. So integral log x formula is x log x minus x. Okay na? Now coming to the next question. So in the formula గుర్తుంటే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ దిగాయి. ఇంటిగ్రల్ log x is x log x minus 6, లేదా x of ఏదో ఒక ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి, కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. సో ఇంటిగ్రల్ log x హోల్ స్క్వేర్ ఇచ్చారు, దెన్ వాట్ టు డు? నెక్స్ట్ వన్, ఇంటిగ్రల్ log x హోల్ స్క్వేర్ dx. సేమ్ ప్రొసీజర్.
log x whole square into 1. So this will be the first function, second function. First function into integral of second minus ala anukuntu write number of times I am telling you. So whenever you are using by parts, you just remember in your mind or vocally you can say this is first and second. First into integral of second minus derivative of first. What about the derivative of first function? This is all derivative of log x whole square into integral of second. లేదా ఒక స్టెప్ రాసుకోండి. ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ సెకండ్ మైనస్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ log x whole square integral of 1 dx whole dx. Okay, now x gets cancelled, that is x into log x whole square minus 2 into integral log x dx, as I told you just. So x log x whole square minus 2 into x log x minus x plus a constants. Okay, now I will give one more example. Integral log x by x square dx. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? u by ఫార్ములా తెలియదు కదా, ఆఫ్ కోర్స్ నాకు తెలియదు. సో u by ఫార్ములా అనేది లేదు. సో we can write log x into 1 by x square dc. This is first and this one is second. Now log x into what about the integral for 1 by x square minus 1 by x. మైనస్ వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఇంటిగ్రేషన్ ఇంటూ గానీ ఆర్ బ్రాకెట్ మైనస్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 1 by x integral of second. Now that is minus log x by x, minus minus plus 1 by x square dx. Now the answer is minus log x by x minus 1 by x plus. Okay, log x whole to the power of n తీసుకున్నా we can apply the same. Log x whole to the power of n dx. Now we can write log x whole to the power of n into 1 dx. This is first and second. Now first function into integral of second derivative of first log x whole to the power of n minus 1 into 1 by x. Integral 1 అంటే x కదా, సో 1 by x x cancel. అంటే ఇక్కడ in చేయాలి, ప్రాసెస్ కంటిన్యూ అవుతుంది. ఇది మీకు రిడక్షన్ ఫార్ములా కూడా చెప్తాను. రిడక్షన్ అప్పుడు మనం చేద్దాం. log x whole to the power of n. ఓకేనా? Now coming to okay. Now inverse trigonometry ఇప్పటివరకు మీరు integral 1 by root of 1 minus x square. What about the formula? You simply you can say sin inverse x. Then what about the integral of sin inverse x? Now we can do this. So integral of sin inverse x. Don't miss the classes, particularly this week. ఇవి క్లాసెస్ మిస్ అవ్వద్దు. మ్యాక్సిమం టాపిక్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోతుంది మనకి. సో సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ డిఎక్స్. హౌ టు ఫైండ్ ఇంటెగ్రల్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్? నౌ ఇంటెగ్రల్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ఇంటూ 1. దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ సెకండ్. ఫస్ట్ ఇంటూ సెకండ్. సో ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఇంటూ ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ 1 ఎక్స్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ దిస్ వన్. Okay, now that is x sin inverse x minus x by root of 1 minus x square dx. ఈ మోడల్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఎలా చేయాలి దీనికి? 1 minus x square is equal to t minus 2x dx is equal to dt minus x dx is equal to 1 by 2. That is x లేదా f dash x by root f of x ఏదైనా minus x dx. So you can write plus 1 by 2 dt by root t. That is x sin inverse x plus half into 2 root t. 2 gets cancelled. That is x sin inverse x plus root of t. What is t? 1 minus x square plus a constant c. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫార్ములా. నో నథింగ్ టు వరీ. జస్ట్ ఇట్స్ a matter of 1 minute you can do the solution. There is no necessity to remember this formula, but
ఇలా ఇదే ప్రాబ్లం ఇదే ఫార్ములాని నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ వీ కెన్ అప్లై. ఎలానే చెప్తాను. ఓకే, నౌ యూ సీ వీ నో వెరీ వెల్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ కదా. సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ అంటే ఇదేనండి, జస్ట్ లిజన్. సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ మీన్స్ ఎక్స్ బై 1 అనే కదా. లేదా సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు థీటా అనుకుంటే వాట్ అబౌట్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సైన్ థీటా అంటే ఎక్స్ బై 1. సో నౌ దిస్ ఈస్ x and this one is 1. What about this one? Root of 1 minus x square. అంతే కదా. డయాగ్రామ్. సో సైన్ ఇన్వర్స్ x అంటే ఈ డయాగ్రామ్ లో సైన్ ఇన్వర్స్ x is equal to దేనికి ఈక్వల్ చెప్పండి. కాస్ ఇన్వర్స్ లో రూట్ ఆఫ్ 1 minus x square. కరెక్టేనా? డయాగ్రామ్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. రూట్ ఆఫ్ 1 minus x square బై 1 కదా. tan ఇన్వర్స్ లో చెప్పండి. tan inverse of x by root of 1 minus x. cot inverse చూడండి, root of 1 minus x square by x. secant inverse లో 1 by root of 1 minus x square. cosecant inverse లో 1 by x. సో ఇంటెగ్రల్ sin inverse x dx అంతో వీటన్ని ఇంటిగ్రేషన్ సేమ్. యూ విల్ గెట్ ద సేమ్. Okay, so all the values are same. Integral sin inverse x is equal. Suppose the problem is like this. Just listen. Integral cot inverse root of 1 minus x square by x. The question is like this. Integral cot inverse root of 1 minus x square by x. Question is there. So whenever you observe 1 minus x square, just you can substitute x is equal to sin theta. In all the questions, we can substitute x is equal to sin theta. X is equal to sin theta. X is equal to sin theta. What about theta? Theta is just nothing but sin inverse x. Now theta is equal to sin inverse x. If x is equal to sin theta, what happens here? You see 1 minus sin square cos theta. X means sin theta. So cot inverse of cot theta, which is theta. What about theta? Sin inverse x. So same formula you can write. The answer for all these questions is just nothing but x sin inverse plus root of 1 minus x. అయిపోయింది. ఇంకా ఉంది ఇవే కాదు. ఓకేనా. సో మోడల్ చెప్తున్నాను. ఈ మోడల్లో ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ ద ఆన్సర్ ఈస్ జస్ట్ ఎక్స్ sin inverse x మైనస్ ఇంటిగ్రల్ sin inverse x dx is equal to all this. అయితే క్వశ్చన్ ఇలా ఇచ్చారు. ఇంటిగ్రల్ sin inverse 2x into root of 1 minus x square dx. ఇది మీకు తెలుసు. వాట్ వీ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ హియర్ sin theta. x is equal to sin theta పెట్టి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే this is 2 sin theta. What about this one? Cos theta. So sin inverse of sin 2 theta, that is 2 theta. What is theta? Sin inverse x. Okay, so ఇప్పుడు దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు ఇంకా? This is half into integral sin inverse of 2x into root of 1 minus x square dx. Okay, half ఎందుకు రాశారు ఇక్కడ? ఇక్కడ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? వాల్యూ 2 sin inverse x. 2 to cancel, the answer will be same sin inverse x. ఓకేనా. నా ఇంకా ఏమని రాయొచ్చు చెప్పండి? దిస్ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇంకా ఏమని రాయొచ్చు? ఇంటిగ్రల్ sin inverse x dx is equal 1 by 3 into sin inverse of 3x minus 4x cube dx. x plus was sin theta substitute చేసాము. So sin inverse of this will be sin 3 theta. Sin inverse of sin 3 theta means 3 theta. What is 3 into theta? Theta means sin inverse x. So 3 into sin inverse x. 3 gets cancelled. Of course this is sin inverse. Okay. So sin theta substitute చేసే ఏ ప్రాబ్లం కైనా వెన్న ఇక్కడ రాసేస్తారండి మనం ఒకేసారి రాసుకోవచ్చు. That is 1 by 3 into sin inverse of 3x minus 4x cube dx. Okay. So for all these questions, what about the substitution? X is equal to sin theta and the answer it will be sin inverse x. So integral sin inverse x, x sin inverse x minus root of 1 minus x square. Just to take a screenshot for these questions.
ఇంకా రాసుకోవచ్చు. మీకు సైన్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి గుర్తు తెచ్చుకోండి ఒకసారి. సైన్ సబ్స్టిట్యూషన్ అంటే సపోజ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 minus 2x square. So you can write this one also, and here is this also. This is also equal to half into cos inverse of 1 minus 2x square. It is also, you see, x is equal to sin theta, same substitution, x is equal to sin theta, 1 minus 2 sin square, that is cos 2 theta, cos inverse of cos 2 theta, 2 theta, but theta is nothing but sin inverse x. So half into 2 sin inverse x, the same answer. ఇంకా ఎక్కడైతే మనకి sin theta ఫార్ములా వస్తుందో యూ కెన్ అప్లై దేర్ ఆల్సో. ఓకే, అలాగే కాస్ మాట్లాడదాం. ఓకేనా, చాలా ఈజీ అట్ ది సేమ్ టైం చాలా ఇంపార్టెంట్. బై పార్ట్స్ అనేది ఇంటిగ్రేషన్ లో సబ్స్టిట్యూషన్ మీద ఇంపార్టెంట్. ప్రొవైడ్ చేసినవన్నీ సబ్స్టిట్యూషన్, వాట్ ఎవర్ టైప్స్ అన్ని కూడా సబ్స్టిట్యూషన్ కిందే వస్తాయి. ఓకే, బై పార్ట్స్ ఈజ్ డిఫరెంట్, బై పార్ట్స్ డిఫరెంట్, సబ్స్టిట్యూషన్ డిఫరెంట్, 2 parts ఇంటిగ్రేషన్. ఓకేనా, నా ఇదే మోడల్లో కాస్ చేయాలి. కమాండ్ డూ ఇట్. కాస్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ఇంటెగ్రల్ కాస్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్. జస్ట్ ట్రై యువర్ సెల్ఫ్, నాతో పాటు చేసేయండి. ఇంటెగ్రల్ కాస్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్, ఇంటెగ్రల్ cos inverse x dx, that is cos inverse x into 1 dx. దానికి జస్ట్ ఒక మైనస్ తేడా వస్తుంది. సో దిస్ వన్ is first and this one is second. cos inverse x into first function into integral of second minus derivative of first integral of second, that is x cos inverse x minus x by root of 1 minus x square. As I told you earlier, 1 minus x square is equal to t minus 2x dx is equal to dt. So we can write x sin inverse x minus x dx is equal to half dt by root t. That is x sin inverse x minus half into 2 root t. 2 gets cancelled. So x cos inverse x kada. So x cos inverse x, that is x cos inverse x minus root of 1 minus x square plus this is equal to integral cos inverse x dx. Okay, అక్కడ ఇంటిగ్రల్ x sin inverse x అంటే x sin inverse x plus root of 1 minus x square, ఇక్కడేమో మైనస్ వచ్చింది. సో మళ్ళీ టేక్ ఎ డయాగ్రామ్. కాస్ కాబట్టి ఇక్కడ x ఇది 1, కాస్ ఇన్వర్స్ x కదా. కాస్ ఇన్వర్స్ x అంటే అక్కడ రాసిన చూడండి కావాలంటే కాస్ ఇన్వర్స్ x is equal to theta, x is equal to cos theta. x means x by 1 అనే కదా అర్థం. సో కాస్ అంటే, సో వాట్ అబౌట్ ద ఆపోజిట్ సైడ్, root of 1 minus x. సో ఇంటిగ్రల్ cos ఇన్వర్స్ x dx is equal to integral of, ఈ డయాగ్రామ్ లో సైన్ ఎంత వస్తుంది చూడండి, sin inverse of root of 1 minus x square, tan inverse of diagonal root of 1 minus x square by x, cot inverse of x by root of 1 minus x square, secant inverse of 1 by x, and cosecant inverse of 1 by root of 1 minus x square. ఇంకా ఇవ్వండి, ఇంకా ఉంది. కేవలం రైట్ 1 by 2 cos theta సబ్స్టిట్యూషన్స్ అని ఒకసారి గుర్తుంచుకోండి. cos 2 theta ఫార్ములా cos inverse of 2x square minus 1. Am I right? If you substitute x is equal to cos theta, 2 cos square minus 1, cos 2 theta, cos inverse of cos 2 theta అంటే 2 theta, 2 cancel, theta is nothing but cos inverse x. 1 by 3 of cos inverse of 4x cube minus 3x dx, and one more. We have one formula, that is tan inverse of 1 minus x by 1 plus x.
what we get here, x is equal to cos theta tan theta by 2 half integral cos inverse x, right? 1 minus cos theta tan sin square theta by 2 cos square theta by 2 tan square theta by 2. Tan square theta by 2 means theta by 2. So half into integral tan inverse of 1 minus x by 1 plus x dx ఇంకా అది ఉంటున్నాయి. ఓకే, సిమిలర్లీ tan ఇన్వర్స్ x కూడా చేద్దాం. ఇంకా ఎక్కడైతే రెండింటికి సేమ్ ఆన్సర్. నౌ tan ఇన్వర్స్ x చేద్దాం. ఇంటిగ్రల్ tan inverse x dx, let it be tan inverse x into 1 dx. This is first function, second function. So first function into integral of second, derivative of first, integral of second, that is x into tan inverse x minus 1 plus x square t అనుకుంటే 1 by 2 log mod 1 plus x square plus a constant c. This is integral tan inverse x dx. Integral okay, so from the triangle, this is x1, this is root of 1 plus x square. So integral tan inverse x dx is equal to, diagram lo chudandi, sin inverse of x by root of 1 plus x square cos inverse of 1 by root of 1 plus x square dx cot inverse of 1 by x secant inverse of root of 1 plus x square dx cosecant inverse of root of 1 plus x square by x. Next 1 by 2 into tan inverse of 2x by 1 minus x square dx, 1 by 2 into sin inverse of 2x by 1 plus x square dx, 1 by 2 into cos inverse of 1 minus x square by 1 plus x square dx, 1 by 3 into tan inverse of 3 tan theta minus tan cube by 1 minus 3 tan square dx. అయితే చాలా మందికి వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే ఇన్ని ఫార్ములాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అస్సలు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నథింగ్ టు వరీ అబౌట్ ఆల్ దీస్. సపోజ్ ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చారనుకోండి, మీకు ఫస్ట్ ఇయర్ డిఫరెన్షియేషన్ చెప్పింది 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంటే జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు tan. సపోజ్ ఈ ప్రాబ్లం ఇచ్చారు, నాకు ఇదేదో ఎలా గుర్తుంటుంది అని డౌట్ వస్తుంది. 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి వాట్ యూ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ tan theta. 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ ప్లస్ tan theta సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ అంటే secant స్క్వేర్, రూట్ ఆఫ్ secant స్క్వేర్ అంటే secant ఇన్వర్స్ ఆఫ్ secant దట్ ఈస్ theta. సో theta ఈస్ tan ఇన్వర్స్ x. అప్పుడు tan ఇన్వర్స్ x ప్రాబ్లం. సో ప్రాబ్లం చేయడంగానే మైండ్లో క్యాలిక్యులేట్ చేసి డైరెక్ట్గా మీకు tan ఇన్వర్స్ x. ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోమని నా ఉద్దేశం కాదు, ఒక ప్రాబ్లంకి ఎన్ని ఆన్సర్స్ వస్తాయి చూడండి. సో వీటన్నింటిలో మీరు గమనిస్తే 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్, అఫ్ కోర్స్ ఇది చాలా ఈజీ. ఇక్కడ సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2x బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉందనుకోండి, ఎక్స్ ప్లస్ లో సైన్ tan theta సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2 tan theta బై 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ sin 2 theta, సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ sin 2 theta 2 theta, వాట్ అబౌట్ theta tan ఇన్వర్స్ x. సో ఇవన్నీ అదే మనం. సో ఒక ప్రాబ్లం చేసుకుంటే ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేయొచ్చు మీరు. సో సీకెంట్ ఇన్వర్స్ మీరు కొసీకెంట్ ఇన్వర్స్ మీరు ట్రై చేయండి, కాట్ ఇన్వర్స్ అది నేను చెప్పట్లేదు. ఓకే, ఇంకా బైపార్ట్స్లో డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉంటాయి, చాలా ఉంటాయి డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ బైపార్ట్స్లో. సో ఇంటిగ్రల్ sin ఇన్వర్స్ x ఆల్రెడీ రాసాం, cos ఇన్వర్స్ x, దిస్ ఇస్ tan ఇన్వర్స్ x, వి ఫైండ్ cot ఇన్వర్స్ x. డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోండి, దాని ప్రకారం చేయొచ్చు.
ఓకే. వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ బై పార్ట్స్ అని చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు ఎగ్జామ్ పేపర్ సొల్యూషన్స్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను. పేపర్ సొల్యూషన్స్ అంటే మీకు కరెక్టో కాదో చూసుకొని యాడ్ స్కోర్ వస్తుందో లేదో చూసుకుంటానికి సొల్యూషన్స్ చూడండి వీడియో. సొల్యూషన్స్ మీకు ఎందుకు చెప్తాను అంటే వేరే మోడల్ ఏమన్నా చేయొచ్చు, అవి కూడా ప్రాబ్లమ్స్. సో ఒకసారి జాగ్రత్తగా మీరు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడే ఆ వీడియోస్ చూడండి. పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాను. పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్ కోసం కావాలంటే మనకు ముందే చూడండి. ఓకే. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడేస్ క్లాస్. విల్ కంటిన్యూ టుమారో. రైట్. థ్యాంక్ యూ.